गुड मॉर्निंग बेटा। मैं मोनिका मेहता, साइंस मिस्टर्स GSS लोगड़। अज तुहानूं करा रहे हैं हैरीडिटरी एंड एवोल्यूशन 10th क्लास का लैसन है वट इज़ हैरीडिटरी। ठीक है, DNA ते डिपेंड करती हैगी है साडी हैरीडिटरी। जिहड़ा भी जीन्स DNA ते लगे हुंदे आ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ 2 ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਾਂ ਮੇਓਸਿਸ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ मतलब सैल डिवीजन तो वेरीएशनस आंदियां। लैट्स स्टडी दी लैसन हैरीडिटरी एंड एवोल्यूशन। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन कि एवोल्यूशन होया इसका किमें पता लगता है? अनाटमी तो होमोलोगस ऑर्गन जिन्हां दी स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है। यू कैन सी कि ह्यूमन, कैट ते वेल, इन्हां दियां अगर असी बोन्स देखिए और स्ट्रक्चर देखिए, मैटाकार्पल्स, रेडियस अल्लां ते बोन्स देखिए तो ये सेम है। ठीक है, पर फंक्शन अलग अलग है। जिमें ह्यूमन दे 4 लिंब है, ये पकड़न दा लिखन दा काम करदे। कैट दे 4 लिम्स भज्जन लई, वेल दे फ्लिपर ते बैट दे उड्डन लई। तो होमोलोगस ऑर्गनस की हुंदे है जिन्हां दी सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन होन। बोन्स ऑफ ह्यूमन, वेल, क्रोकोडाइल एक्सट्रा। एनालोगस ऑर्गन जिन्हां दी स्ट्रक्चर डिफरेंट होवे, यू कैन सी कि बैट, बटरफ्लाई ते बर्ड दे विंग। बैट दे विच हड्डी है, ये इंटैगूमेंट दी, बटरफ्लाई दे विच इंटैगूमेंट दी ग्रोथ है और बर्ड दे विच भी हड्डियां हुंदियां। तो इन्हां दा रीजन डिफरेंट है पर फंक्शन सब दा की है? फ्लाइंग सेम फंक्शन है, तो इन्हां नूं एनालोगस ऑर्गनस कहने आ। ठीक है, वस्टिजियल ऑर्गन जिहड़े अज फंक्शन च नहीं हैगे, एक टाइम फंक्शनल सी, जिवें साडे टिम्पैनम मैंब्रेन हुंदी है, ये नहीं है। ठीक है, हिप बोन्स इन वेल्स, पैल्विक बोन्स इन स्नेक जिहड़े अलोप हो चुके, जिवें अपेंडिक्स है ह्यूमन बींग च, उन्होंने असी की कहने वस्टिजियल ऑर्गनस कहांगे। दैन यू कैन सी दी होमोलोगस ऑर्गनस। इस स्लाइडां दे विच सिर्फ उहिओ लगाया जिहड़े मेन पार्ट्स है इस टॉपिक दे। जिवें ह्यूमन होमोलोगस ऑर्गन, इन्हां च स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो इन्हां ऑर्गनस नूं होमोलोगस ऑर्गनस कहने हैं। दैन नैक्सट क्या है होमोलोगस ऑर्गन। फिर होमोलोगस ऑर्गनस की स्लाइड लगी हुई है, चीता, वेल ते बैट्स दे। होमोलोगस ते एनालोगस ऑर्गन च डिफरेंस, जिन्हां दा सेम फंक्शन होवे और रीजन डिफरेंट होवे, उन्हां नूं एनालोगस ऑर्गनस कहने हैं। ईवन प्लांट्स दे विच भी, लाइक जिहड़े थॉर्न्स वगैरह हैगे आ, ठीक है, मॉडिफाइड लीफ, स्टिपुल्स, ये सारे होमोलोगस ऑर्गनस है और एनालोगस ऑर्गनस भी होंगे। नाउ सैक्स डिटर्मीनेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो फीमेल है उन्हें दोनों एक्स एग प्रोड्यूस करने, उहदे विच एक्स क्रोमोसोम होणगे। एग्स च अगर स्पर्म दे विच एक्स क्रोमोसोम है तो गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होएगा। अगर स्पर्म दे विच वाई है क्रोमोसोम तो एक्स ते वाई मिल के बॉय चाइल्ड। इदा ह्यूमन बींग च सैक्स डिटर्मीनेशन इन ह्यूमन बींग। यू कैन सी कि मदर दे जिहड़े एग्स है उन्हां च एक्स क्रोमोसोम हुंदा। फादर दे विच स्पर्म्स जिहड़े हैगे 2 तरह के हो सकते, एक्स ते वाई। तो 50% प्रोबेबिलिटी है गर्ल डॉटर और सन प्रोड्यूस होने की। यू कैन से दिस स्केयर और दिस डायग्राम कि एक्स दे नाल एक्स क्रोमोसोम मिलता तो डॉटर और एक्स दे नाल वाई तो सन प्रोड्यूस होंदा। इदा एक्स वाई क्रोमोसोम सैक्स डिटर्मीनेशन करते हैं। मैंडल लॉ ऑफ डोमीनेंस। मैंडल जो सीगा एक प्रिस्ट सीगा, उन्हें अपने गार्डन दे विच पी प्लांट्स उगाए हुए सी। तो उन्हें देखा कि कई प्लांट्स जिहड़े सीगे टॉल सीगे। टॉल दे विच दोनों जीन्स टॉल वाले सी और स्माल दे विच डवार्फ जिहड़े सी उन्हां दे विच दोनों इन्हां नूं अलील कवांगे। ठीक है, तो जिहड़ा टॉल करैक्टर है वो डवार्फ करैक्टर तो डोमीनेटिंग हुंदा है। जिहड़ा डोमीनेटिंग जीन होएगा वही अगले जनरेशन च एक्सप्रैस करेगा। तो फस्ट जनरेशन च उन्हें प्योर टॉल दा, ठीक है, प्योर डवार्फ नाल क्रॉसिंग कराई। तो यू कैन सी दी क्रॉस लाइक दिस। दोनों जीन की है, टॉल है तो स्मॉल है।
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਉਹ ਆਲ ਟੌਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਨੋਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ, ਔਰ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਸੀ, ਟੌਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਲਏ ਇਸੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨੇਟ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਟੀ ਐਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੌਲ, ਇਹ ਵੀ ਟੌਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਡਵਾਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, 1:2:1 ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3:1 ਹੈ। ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਮੀਨਸ 3 ਪੌਦੇ ਲੰਬੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਡਵਾਰਫ ਹੈਗਾ। ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇਖੀਏ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਜੀਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਅਤੇ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਿਓਰ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਓਰ ਪਲਾਂਟਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆਲ ਟੌਲ। ਫਿਰ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1:2:1 ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, 3:1 ਟੌਲ ਅਤੇ ਡਵਾਰਫ ਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਵੀ ਟੌਲ ਕਰੈਕਟਰ ਡਵਾਰਫ ਤੋਂ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਟੀਰੋਜਾਈਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਟੌਲ, ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਡਵਾਰਫ। ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕਲਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ। ਤਾਂ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਰਪਲ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ। ਤਾਂ 3:1 ਸੇਮ ਜੋ ਪੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਸੇਮ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਔਰ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਲੀਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੀਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟੌਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖੇ, ਲਾਈਕ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸੀਡ ਕਲਰ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਹੈ, ਸੀਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਰਿੰਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਪੀਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸੀਅਲ, ਯੈਲੋ, ਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਟੌਲ ਅਤੇ ਡਵਾਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ 7 ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਸਲਾਈਡ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਡਬਲ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ, ਔਰ ਰਿੰਕਲ ਅਤੇ ਗਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ YR ਬਣ ਜੂ, ਕੈਪੀਟਲ YR, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ YR, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਔਰ ਸਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 16 ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ 9:3:1 3:1, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਨ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੀਟਲ Y ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਆ ਗਏ। ਯੈਲੋ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੀਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਾਲ Y, ਕੈਪੀਟਲ Y, R ਅਤੇ R, ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਾਊਂਡ।
ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਾਈ ਸਮਾਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਟਿਪ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨੋ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿ ਯੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਕਿ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਰਿੰਕਲ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਰਿੰਕਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨੋਟਿਪਿਕ ਔਰ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ 7 ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਡੌਗਸ ਦੀ ਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸੇਮ 1:2:1 ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ, ਬਰਾਊਨ, ਆ ਵੀ ਬਲੈਕ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਫਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਬਲੈਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ। ਮੀਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪੱਪੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਪੁਨਟ ਸਕੇਅਰ। ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੀਨ ਫਲੋ ਕਰਕੇ। ਮੀਨਸ ਜੀਨ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜੀਨਸ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਰਿਫਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜੀਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਨਸ 'ਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਰੈੱਡ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਬਿਟਲ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਂਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗ੍ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਰਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀਨ ਫਲੋ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਨ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਟਲਸ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਯੈਲੋ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਜੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੀਨ ਫਲੋ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਰੈਂਡਮ ਮੇਟਿੰਗ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਰਿਫਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਬੇਜ ਜੋ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਕੈਬੇਜ ਤੋਂ ਕੇਲ, ਖੋਲ ਰਬੀ, ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ, ਬਰੋਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਰਾਸੀਕਾ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੈਬੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਬਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਰੋਕਲੀ ਵੀ ਫਲਾਵਰਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਬਨਾਨਾ ਲੋਟ ਸੀਡ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਨਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਰਾਫ ਦੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਗਰਦਨ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਈ ਸਟੱਡੀ ਫੋਸਿਲ, ਅਸੀਂ ਫੋਸਿਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੈਂਟੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੌਕਸ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਸਿਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਸਿਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਪੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੀਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡਰ ਫੋਸਿਲ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਯੰਗਰ ਫੋਸਿਲ ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਇਨਸੈਕਟ ਆ, ਸ਼ੈੱਲ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫੋਸਿਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫੋਸਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੋਸਿਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੂਲੀ ਮੈਮੂਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫੋਸਿਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਏਜ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਬਣਦਾ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ, ਐਨਾਲੋਗਸ organ and vestigial organ. You can see this was all about the hereditary and evolution. Thank you for watching the video. main topic cover ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ just for the revision purpose. Thank you for watching it. Okay, thanks.